Assalamu alaikum, a very good evening and welcome to another episode of iON Business. I hope you are all doing well and at these difficult times looking after yourselves and each other. Today what I would like to talk about is the future of business and the second lockdown. It's been very difficult 3, 4, 5 months, and we could see further difficulties coming in the future where individual part of the UK are being locked down. We could possibly have a national lockdown, which we will find out in due course. But today we would like to speak how business will be affected and how business could benefit in terms of any government help that is being offered. Today I have a guest who is Mr. Sanam Mia, aka Atik Bhai, CEO Shah Global. Very good evening, Atik Bhai. How are you doing? Yes, fine. Good evening to you and assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good to have you here. Today, in terms of business, you're a businessman yourself. I mean, how do you think and what do you think in terms of another London being going into a lockdown, the whole of London, we have part of the UK going into lockdown. How is it going to affect business? How is it going to affect business like the business you're running and the business that is connected to yourself? Yes, thank you. Hopefully by tomorrow, inshallah, let's see the government by afternoon they will announce for the lockdown. Especially London, some part has been gone already in phase 3, so we'll see by tomorrow what is there. But it's global business affected globally, not only here. And yes, some of them, especially I can talk about our communities where they're involved in the businesses. Of course, generally number of company has been going bust. Lately you had especially the national companies, especially industry like airlines, they've been hit. So the number of others industry they've been hitting. Also, especially our community, if you look at our community involved on the restaurant business, catering business. Amrar, obviously the restaurant sector, you've got groceries, restaurant, yes, money remittance, which you specialize in. Which someone in terms of remittance, income, how has it affected business like after that are running after that are dealing amra Bangladeshi community loge that are dealing ase ila khemon in the last since March khemon khotigrosto business like operating what you're operating and amra there a connection the restaurant industry, the catering industry. Yeah, definitely, because আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি ওটা হচ্ছে রেমিটেন্স, যে বাংলাদেশে যে আমাদের টাকা পাঠায়, বাংলাদেশে গ্লোবালি আমরা কোম্পানি গ্লোবালি কাজ করি, তো ডেফিনেটলি এফেক্ট হবেই। কারণ কাজ যদি না থাকে তাহলে মানুষ টাকাটা কীভাবে ছাড়বে? তো আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমরা যারা ফ্রন্টলাইনে যারা স্পেশালি এনএইচএস যারা হসপিটালগুলা, তারপরে ব্যাংকার ফাইন্যান্সে যারা আছে, আমরা রেমিটেন্স মার্চেই কিন্তু ওগুলা ছিল আমাদের। বিকজ এই একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে ওই সময়টা দেখলাম ইউকে ইউকে টাকা আসছে বাইরে থেকে টু সার্ভাইভ অন ইট। নর্মালি টাকাটা বাইর হয়ে যায় আর কি, কিন্তু দিস ইজ দ্য অনলি টাইম ফ্রম মাই 15 years এক্সপিরিয়েন্স মানি ট্রান্সফার রেমিটেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে দেখলাম ওই সময় টাকাগুলো বাইরে থেকে আসছে কিন্তু ভিতরে টু সার্ভাইভ অন ইট। যেমন আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার ইন টার্মস অফ আপনার যে ব্যবসা আছে মানি ওয়াজ কামিং ফ্রম আউটসাইড দ্য ইউকে টু লিভ অন। এখন হচ্ছে যে আমরা ডেফিনেটলি তো যদি আমাদের জব না থাকে বা জবে যেমন আমরা যারা ট্যাক্সিতে যারা আছে ওরা অনেক হিট হয়েছে, যারা রেস্টুরেন্টে আছে তখন বন্ধ ছিল, বা এখন বর্তমান যে সিচুয়েশন 10টার পরে বন্ধ, ইটস এফেক্ট, তো তারা তো টাকা ওইভাবে পাঠাবে না। অবশ্য ডেফিনেটলি আমরা সার্কুলের মধ্যে আমরাও এফেক্ট রেমিটেন্স হবো। তো স্পেশালি গ্রোসারি দোকানগুলো একটু হয়তো ওনারা ভালো একটু ভালো করবে ওইভাবে, মানে খানি তো খাইতে হইব, গ্রোসারি, তারপরে এবং এরপর এভরিবডি ইজ এট হোম, সকলে তো গরো আসলাইন এন্ড ডেফিনেটলি দিস আর কয়েকটা ব্যবসা আছে ওগুলাই হয়তো সার্ভাইভ করবে, কিন্তু বাকিগুলো সিরিয়াসলি ইজ গোইং টু এফেক্ট, আরও এফেক্ট হবে আর কি। আপনি হয়তো কালকে জানেন নেক্সট উইকে অলমোস্ট এ মিলিয়ন, ইউকে আছে জেনারেল নট আওয়ার কমিউনিটি, মিলিয়ন পিপল উইল বি আনএমপ্লয়মেন্ট দিস উইক, will be the youngest, is going to hit by youngest one. আপনি চিন্তা করেন 1 মিলিয়ন যদি ইয়াংগেস্ট যদি 16 থেকে শুরু করে তারা যদি আনএমপ্লয়মেন্ট হয় তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে আর কি। তবে গভর্নমেন্ট যতটুকু চেষ্টা করতেছে
আপনারা তো জানেন যে কিক স্টার যে স্কিমটা, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট মার্চ থেকে আপনার গ্রান্ট দিয়েছে সব দোকান ওনারকে, যারা রেটেবল রিবেট যারা ছিল তাদেরকে গ্রান্ট 10,000 কেউ পাইছে, আবার রেটেবল ভ্যালুর উপরে 25,000 পাউন্ড পাইছে। ফার্লো ছিল, হুইচ ইজ এই মাসে এন্ড হয়ে যাবে। তো স্কিমগুলো আর কি আসতেছে, তারপরে ডিস্টেন্সিং একটা গ্রান্ট ছিল, যারা রেটেবল পায় নাই তাদের বিজনেস যদি এফেক্ট হয়ে থাকে তাদেরকে কাউন্সিল, স্পেশালি আমি যে কাউন্সিলে ব্যবসা রয়্যাল বোরো অফ গ্রিনিচে আমরা অলমোস্ট 5,000 পাউন্ড করে বিজনেসদেরকে দেওয়া হয়েছে। সব পুরা দেওয়া হয় নাই, কেন ফান্ডটা রান আউট হয়ে গেছে। তো এরকম অনেক টাইপের গ্রান্ট কিন্তু আতিক ভাই, বাট ইজ এটা কিন্তু এনাফ আসিল নি? যেমন আমরা রেন্টেবল ভ্যালু হিসাবে 10,000 পাইছি, ব্যবসা মালিকের 20,000 পাইছে। ইয়েস, ফার্লো অবভিয়াসলি দ্য এমপ্লয়িজ হলে পাইছেন তারা কিপ অন করবার দেয়, বাট যারা মালিক হল যারা লজ আউট হইছে ইন দ্য লকডাউন এন্ড ইন দ্য কামিং আনসার্টেনিটিজ, এটা যে ইমাজিন দ্য হোল অফ লন্ডন বিং ইন এ 3-week লকডাউন। তো এরা মানে বেসিক্যালি ভাই আসলে ওইভাবে তো রিকভার হবে না, কারণ আপনি 10,000 পাউন্ড পাইছে, ওটা ইজ নাথিং। আপনি চিন্তা করেন, আপনার যদি 2,000 পাউন্ড রেন্ট হয় এভারেজ একটা রেস্টুরেন্ট অথবা একটা দোকানের, স্পেশালি যাদের শাড়ির দোকান আছে, বুক শপস আছে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ বিজনেস আছে, যারা রেস্টুরেন্ট থেকে ছাড়াই, ওরা কিন্তু 2,000 পাউন্ড কি, আমি 10,000 কীভাবে সার্ভাইভ করে বলেন আপনাকে? দেখেন সার্ভাইভ ইট। ইভেন আপনি লেটলি আমি গত 2 দিন আগেও আমরা স্কাই নিউজে দেখেছি যে ইভেন পাব ওনার বলতেছে ইভেন দে আর প্ল্যানিং টু গিভ 3,000 পাউন্ড। বলছে হাউ আই এম গোইং টু রান উইথ 3,000 পাউন্ড, কীভাবে চলবে? এতে আমাদের রেন্টই হবে না। পাবগুলা তো অনেক বড় থাকে আপনার। সো ইট ইজ এফেক্টিং এভরিওয়ান, অ্যান্ড hope if this wave doesn't come, and let's see by tomorrow what the government কিন্তু ওরা তো সায়েন্টিস্ট কালকে মিট করবে মর্নিংয়ে, তারপরে আপনার তাদের ন্যাশনাল NHS সঙ্গে মিট করে তারা একটা ফাইনাল ডিসিশন দিবে, তারা কি লকডাউন দিবে কি দিবে না কি। সব বড়তে না। আমি আবার গতকালকে যে মসজিদ আমাদের গ্রিন ইসলামিক সেন্টার মজালাজ, ওখানে আবার আমরা দেখলাম অ্যানাউন্স করতে হলো যে আমাদের আবার আমরা 3-তে চলে গেছি একে আপনার। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো ওটা আমরা আবার অ্যানাউন্স করতে হতো। তো আমরা উই আর হাই রিস্ক অন গ্রিনিচ অ্যাজ ওয়েল। এটা তো সবাই তো আপনি জানেন NHS অ্যাপস করছে, ওটাকে সবসময় নিউজ দিচ্ছে ওরা কি। সো এই এখন বর্তমানে কোন মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ। একটা জিনিস বলতে যে আসলে কী করবে গভর্নমেন্টও, কী করবে আমাকে বলেন। স্কুলে আপনার গেলে স্কুলটা খোলা রাখতে হচ্ছে, যদি কিছু জিনিস নাও খুলে রাখে, আপনার সবগুলো যদি খোলা না রাখে, ইকোনমিকটা রান কীভাবে করবে? ইকোনমিক্স উইল বি ক্লাবস। আপনি তো লাকি, আপনি আমাকে বলেন, আমরা বাংলাদেশ হিসাবে আপনার বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কী দিচ্ছে আমাদেরকে বলেন? আপনি কিছু পাচ্ছেন? বাংলাদেশ কোনো জায়গায় শুনছেন যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এটা দিচ্ছে ওটা দিচ্ছে? গান অ্যাটলিস্ট তো আমরা ইউকের কারণে কিছু তো সাবসিডি পাচ্ছি না। আসলে আতিক ভাই, I mean Bangladesh, we can't compare in Bangladesh. I know. But if we look at France, if we look at Germany, if we look at the UK, we are one of the leading biggest economy in the world. We with the Germany and France. But fact of the matter is আমরা the France আছে, the Germany আছে, and so on, তারা যে support আছে, the government is supported to 2021 in terms of furlough. আমরা যে obviously যেটা যে স্কিম অফার করা হয়েছে যে 1/3 off next month payment হইব কি, but if the premises is not open, how is an employer to carry on employing that person for the 1/3? And so for example at a pub, at a restaurant, যদি খোলাও থাকে না, how is he employing that people? I mean গভর্নমেন্ট খুব ডিফিকাল্ট পজিশনে, বুঝছেন? আপনি তো বুঝতেছেন গভর্নমেন্ট ইজ নট এই যে ভাইরাসটা, ওনা তো নোবডি ইনভাইটেড, ইটস এ ন্যাচারাল ডিজাস্টার। Obviously no government was prepared, obviously, of this pandemic. Now government got second experience, now at least government got now some experience, which is বলছে আগে তো বলছে যে প্রথমটা ওদের কাছে কোনো ক্লু ছিল না, এখন মোটামুটি ক্লু আছে, দেয়ার ওয়ার্ক, ওরা কাজ করবে হোপফুলি। এখন দেখেন এটা যদি ইকোনমিক তো রান করে সবাই মিলে, ইটস এ সার্কেল। আপনি যদি জব না থাকে তো ব্যবসা কীভাবে হবে? ইটস এফেক্ট এভরিওয়ান। সো আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট কিছু তো স্কিম দিচ্ছে, যেমন কিক স্টার যেটা কি, যে নতুন স্কিম যেটা
গভর্নমেন্ট দিচ্ছে এমপ্লয়ারদেরকে, এমপ্লয়ার নিতে পারেন ওদেরকে 30% উপরে যদি হয় তো ডাইরেক্ট আপনি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। যদি তার নিচেও বিভিন্ন এজেন্সি আছে, এজেন্সির মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, হুইচ ইজ গভর্নমেন্ট উইল পে দিস স্টাফ 25 hours. It is a kickstart that is it in the whole of the board in terms of all sector, or is it It's the all sector. Is it limited to? No. Is there an age restriction to? Yes, there is age restriction because as so that our viewers can understand. I mean, it's 16 to 25, 16 to 25 years, because these are the highest employment. So they want them to back to work, which the government will pay as a national minimum wages for 25 hours. Salary government pay. So this is something our community can take some benefit from there to hire them, run them by them, so at least it doesn't cost. আপনি কিন্তু প্রথমে দেখেন যখন ছিল তখন কিন্তু এই স্কিমটা ছিল না, ফার্লো দিয়েছিল আপনি যাতে এমপ্লয়িকে আপনি তার জবটা যাতে না যায় আর কি, ওই হিসাবে আপনি যেটা দিয়েছিল। এখন কিন্তু গভর্নমেন্ট ইজ পেইং, আপনি যে 5 জন স্টাফ নেন ওই 5 জনের স্যালারিটা কিন্তু অলমোস্ট 50% বলা, 40 আওয়ার্স যদি জব হয় তো 24 আওয়ার্স আর কি। তো আপনি 5 জনের মধ্যে আপনি 10 জন নেন, নিয়ে তো খাবার করে, অ্যাটলিস্ট আপনার স্যালারিটা যাচ্ছে না, এটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। প্লাস ওই স্টাফদেরকে আপনি যখনই এই যে ট্রেনিং তো দিতে হবে, তো ট্রেনিং এর জন্য 1500 পাউন্ড গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে টু ট্রেন দেম, every individual person to the employer, to the employer, to get him employee will give for training money. So this is it's a good initiative যে গভর্নমেন্ট at least কিছু হেল্প করতেছে। Our community should take this and really encourage ways benefited for our hospitality industry, especially আমরা যত রেস্টুরেন্ট আছে বা যেগুলো অনলাইন বিজনেস, আমাদের যারা ব্যবসায় আছেন ওনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা ওই স্কিমটা নেন, আপনারা রিক্রুট করে তাদেরকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে তাদেরকে কাজে লাগান, হুইচ উইল বেনিফিট। নাও তো আপনি দেখছেন কিছু ইন্ডাস্ট্রি আমরা স্লো হয়ে গেছে, আবার কিছু ইন্ডাস্ট্রি বুমিং করছে। আপনি ডেলিভারি যারা দিচ্ছে, আমাজন যারা এই ধরুন বিভিন্ন কোম্পানি রেস্টুরেন্টে গিয়ে যারা আপনার ডেলিভারি দিচ্ছে তারা কিন্তু বুমিং করতেছে। আপনি ইভেন কোভিড-19 বুমিং। আমাদের কমিউনিটি একটু চিন্তা করতে হবে কি আপনার, যে আমি ওই বিজনেসটা কীভাবে দাঁড় করাবো। হ্যাঁ, আপনি যদি বসে থাকেন যে বলেন কোভিড-19 কিছু হবে না, আপনি তো ফেস করতে হবে। হ্যাঁ, আমার বিজনেসকে কিভাবে প্রমোট করব, initiative, go forward, that's it, hire the people, whatever the government is sort of offering in terms of this scheme that you are saying about, to take that on, train the staff and go forward. Working, of course, like এরা যদি আপনি 5 জন স্টাফ ডিজিটাল মার্কেটিং এ নেন বা ওই সেক্টরে নেন বা 10টা নেন, ওরা যখন মার্কেটিং করে কিছু তো অর্ডার আসবে না। এখন রেস্টুরেন্ট হোক অথবা অনলাইন আপনার শাড়ির শপ হোক, আপনি মনে করেন দোকানে যে আথরের দোকান বলেন, বোরখার দোকান বলেন, বুক শপের দোকান বলেন, আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে কতদিন লাগবে? হয়তো 2 সপ্তাহ লাগবে। Pretty much একটা ওয়েবসাইট আছে, get it improved. Of course, আপনি তো এগুলো ইমপ্রুভ করতে হবে। আপনি তো বুঝতে হবে যে এখন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আসতেছে, আপনাদের এই মোবাইলের মধ্যে ওয়ার্ল্ড চলতেছে। সো আমার মনে করেন যে বিজনেসটা, আমার একটা মোবাইল হলে আই ক্যান সি অল মাই বিজনেস ইন দেয়ার, ঠিক আছে? তো আপনাকে চিন্তা করতে, হ্যাঁ এটা কিন্তু 10 বছর আগে তো আমি এটা বলতে পারতাম না, কিন্তু আপনাকে এই অ্যাপটা নিতে হবে। আমাদেরকে বাংলাদেশের বাইরে আছে, আপনাকে আরেকটু আমরা স্মার্ট করতে হবে, স্মার্ট ওয়ে বিজনেস করতে হবে। আপনি যারা অনলাইন বিজনেস করতেছেন তারা বুমিং করতেছে না, সেম জিনিসটাই তো অনলাইনে চালাচ্ছেন আপনি। এখন মানুষ ইস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা ওই যে বিজনেসগুলো দেখেন যে বিজনেসগুলো অনলাইন চালানো, অনলাইন বিজনেস করতে পারবেন। হ্যাঁ, কিছু সময় লাগতে পারে, 7-10 দিন লাগতে পারে। একটু রিসার্চ করেন, আপনি যদি রিসার্চ করেন, তা শুধু খালি জাম্প করে নামলে হবে না, আপনার মার্কেট রিসার্চ করতে হবে। তারপরে আপনি যে স্টাফ যেগুলো পাচ্ছেন ওগুলোকে ইউটিলাইজ করেন, সো আপনার কোম্পানিতে কোনো কস্ট হচ্ছে না ইনডাইরেক্টলি। So in terms of surviving another lockdown and another harsh reality, these are the things benefiting for the business. আমরা ব্যবসায়ী হলে স্টেপস নিলে একটু রিল্যাক্স থাকতে পারবা, একটু হেল্প হইব। না অবশ্যই, আপনি যদি সপ্তাহ পরে মাস পরে যদি আপনাকে যদি স্যালারি নিয়ে এত টেনশন করতে, তা আমাদের বিগেস্ট মানুষের স্যালারি দেওয়া, স্যালারি তো ইউ নট ওয়ারি। আচ্ছা, এটা কি ইজ দেয়ার আ লিমিট টু হাউ মেনি পারসন তারা মানে জব করতে পারে? No, there is no limit. Depend on আপনার রিকোয়ারমেন্ট। আপনি যখন ট্রেনিং দেবে রিকোয়ারমেন্ট, আপনার 10 জন তারা গভর্নমেন্ট দিবে, গভর্নমেন্ট উইল পে ফর ইট, দে উইল অলসো পে ফর দ্য ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স ট্যাক্স, এভরিথিং দে উইল পে ফর ইট। ইট জাস্ট টু গেট দেম, যেটা আমি একটু আগে বললাম, লোক নেক্সট উইক, উইথিন উইক মোর দেন 1 million পিপুল উইল বি আনএমপ্লয়মেন্ট, ইয়াংস্টার। সো থিঙ্ক অফ ইট, কি হবে?
The 3-tier lockdown. Atik bhai, Yeah. do you think the businessmen and women in our community is confused? The 10 o'clock lockdown is confusing. The pubs who can serve food are able to serve drinks. These, after আমরা industry লগে আমরা community লগে কাম করেন বা business করেন in terms of the hospitality industry, আপনার clientele হলো ওই লগে বাংলাদেশি community would be the core. It's difficult. It's understanding how মানুষে কেমন understanding করা বুঝেন আপনি? It's basically, especially our community, একটু mix match message গুলা. Some of them not even clear, আর আসলে দেখেন আপনি যখন সুপারমার্কেটে যাবেন আপনি বাইরে কিউতে দাঁড়াইতেছেন, মাস্ক পরতেছেন, স্যানিটাইজ করতেছেন, সব কিছু। ভিতরে যখন যাচ্ছেন সুপারমার্কেটে একজন একজনের পাশে দিয়ে একজন এই যে প্রোডাক্টটা এটা আরো কয়জন এটাতে টাচ করছে আপনি বলতে পারেন। ইভেন সেম উইথ দ্য ক্লথ, যেমন আমরা মার্কেট স্পেসে ওই দিন গেলাম, আমি চিন্তা করলাম I was in the park, আমি গাড়িতে চিন্তা করলাম যে এই যে আমরা কিউ ধরলাম, ভিতরে গিয়ে যে আমি যে শার্টটা কুর্তা হাতটা দিব, এই শার্টটা কতজন মানুষ হাতেছে এর আগে, কতজন হাতাইছে, তাহলে হাউ ইউ আইডেন্টিফাই যে কিভাবে এগুলো চলছে। তো এগুলো বেসিক্যালি আমি বলবো আসলে একটু মিক্স। গভর্নমেন্টও চেষ্টা করতেছে, আমি বলবো চেষ্টা করতে, গভর্নমেন্ট দে ট্রাইং দ্যাট বেস্ট টু সেট আউট, বাট আমাদেরকেও কিছু সচেতন হবে। আপনাদের কইলা যে ১১০ জনে যে ৬০টা হাতাইছেন, আমরা রইল কি যে we need to continue sanitize our hands, yes, wear the mask and avoid unnecessary touching our face, our ears, our mouth. আর ওই লগি যে মানে গভর্নমেন্ট যেগুলো অ্যাডভাইস ডেফিনেটলি শুনতে হবে, এগুলো তো ডেফিনেটলি দ্যাটস হাউ ইটস বিন এফেক্টেড, we need to follow it. আমরা করতে হবে অ্যাডভাইস খালি যদি শুনিয়া থাকি বাট ফলো করি না, প্র্যাকটিস করি না এন্ড এনকারেজ করি না, and obviously this is also দেখেন আমরা তো মুসলমান, আমরা ইসলামে তো বলছে আপনি ল্যান্ড অফ দ্য ল, যখন যেখানে হবেন লটা ফলো করতে হবে আপনার। এখন আমাদের দেশে কি হচ্ছে ওটা না বলে এখন এখানে আমরা যে দেশে আছি ওখানে কি হচ্ছে আমরা তো মিক্স মেসেজ দেখি। আমরা অনেক সময় আমাদের যেহেতু আমরা কমিউনিটি কথা বলি এগুলো, দেশে তো কোনো লকডাউন নাই, কিছু নাই, কিভাবে চলতেছে। আমরা এখানে যেগুলো NHS অ্যাডভাইস দিচ্ছে আমরা যেটা আমাদের জন্য, এটা কিন্তু নট ফর দেম, ইটস ফর আওয়ার সেফটি, ইটস ফর দ্য পাবলিক, ইটস ফর দ্য পিপল। If I affected, I might affect others, to think of others. আমরা এটা আমার মনে হয় এটা আমরা গভর্নমেন্টের গাইডলাইন আমরা ফলো করা খুব প্রয়োজন, আর সবাই যাতে ফলো করি, তবে তারপরে হয়তো দেখা যাবে কি। আচ্ছা, যেমন second lockdown, do you think or do you encourage or don't encourage another second lockdown? Definitely, we don't want to see another lockdown because not only businesses, I mean look at the whole circle will be affected. The people on the fair, who's going to leave, who's going to die, what's happening, everyone watching news, how many people died yesterday, so it's affecting. So of course, as a personnel, of course, I will not accept. We don't want to see this lockdown too. Long as we are safe, alhamdulillah, and nobody wants this lockdown. But if it needs to happen, and if it is advised to happen, then it should happen. Advised, of course, we have to follow this, and we'll please follow this. Only maybe it will go away, inshallah. It will go. We know that the second wave will become. So he's here now. He's in the front of us now. So we have to follow the rule regulations. Advising and try to not to go unless it's necessary. Some of them we got bad habit of just going and doing. But please try to avoid this as well. Thank you, Atik bhai. We're going to need to go to a short break. So, viewers, we need to go a short commercial break. Stay with us. See you in a couple of minutes. আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাজাত ইসলামী মার্কাজ, এখানে বাচ্চারা হাফিজি পড়তেছে, বিশেষ করে এই মাদ্রাসায় অন্ধ বাচ্চারা লেখাপড়া করে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দান, আপনাদের আন্তরিকতায় এই মাদ্রাসায় ছেলেরা লেখাপড়া করে। যত ভাই বোনরা নাজাত ইসলামী মার্কাজে দান করেন সকলকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের লিল্লার গরু এবং খাসি এবং যে কোনো সময় যদি আপনারা চাউল দান করেন তাহলে এই মাদ্রাসার ছেলেরা আপনাদের এই দানে উপকৃত হবে। এখানে যারা আছে সবাই অন্ধ, কেউ চোখে দেখে না। আজকে যারা লাল খাইতেছে মাশাআল্লাহ, কিছু দেখো
না সে দেখে কিছু দেখো, সে কিছুই দেখে না। দেখুন তারা লাঞ্চ করতেছে আজকে। আমি সকল ভাই বোনদেরকে বলবো, আপনাদের লিল্লাহ সাদাকা খয়রাত নাজাত ইসলামী মার্কাজে আপনারা দান করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে জাযা দান করবেন। Warning, remember, never use a mobile handset when driving. It's dangerous and you could be fined. If you're involved in an accident, call Automec on 0208 983 2088. হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ইফতিকার চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিয়ন্ড দ্য নাম্বারস নিয়ে। আমার সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন অ্যাকাউন্টেন্ট নাসিরউদ্দিন। iON TV লাইভ অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ক প্রোগ্রাম বিয়ন্ড দ্য নাম্বারসে আমি নাসিরউদ্দিন অ্যাকাউন্টেন্সি, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড কারেন্ট ইস্যুস নিয়ে আপনাদের সাথে থাকছি প্রতি সোমবার সন্ধ্যা 7টা থেকে 8টা। Assalamu alaikum and very good evening and welcome back to the program. I have a new guest who have just joined me. I'll do the introduction as Mr. Tariq Chaudhary, barrister, journalist, writer. So welcome Tariq Bhai, welcome to the program. Good to have you here. Thank you. Thank you for inviting me, and my apologies for being delay attending here because there is a incident just outside the studio there. Thank you very much for attending safely. Viewers, we were talking about the second lockdown, the future of business, what it could affect, it could have on our small businesses in our community and the country in whole. We'll go back to Tariq Chaudhary on a few things where we can get some clarification. If you have any questions, anything, suggestion, please do call our regular number. Tariq Bhai, do you think a second lockdown is necessary, and is it going to benefit our community business, especially our Bangladeshi community business all there is going through a very difficult time. We are small businesses, linked to small businesses. How has arakta lockdown war kemon difficultness hoibo? Thank you. We need to see whether we need, which one we keep priority. Whether we need priority for business, economy, or priority for lives. So I cannot say in one answer, one word that yes, the second lockdown is necessary or not. For the business purpose, people will say, businessmen, people like you will say, we don't need any lockdown. Go for herd immunity. And also, government is also trying. But if you see scientists, if you see politicians, mostly Labour politicians, Sadiq Khan, Keir Starmer, they're asking for even circuit breaker, full lockdown. So in that case, my answer is that yes, we need lockdown, but at the same time, we also want business to thrive, economy to thrive. So I will say that yes, second lockdown is not necessary.
I said yes, it is necessary, but maybe is there any other plan? Avoidable as much as possible. Yes, you can avoid as much as possible. How? There is no straightforward answer that yes, we don't need lockdown, but we will open. So then a whole situation, whole theory of how to cope with COVID, there is no whole theory will be wasted. Now, government theory is that we will go not hard immunity, lockdown, circuit breaker, slowly. At the same time, we'll keep economy running. And also we want to leave and we want to face the second wave of COVID. Tariq bhai, do you think our small business, আমরা community যারা ব্যবসায়ী হল আছেন, যে ছোট বড় ব্যবসায়ী হল আছেন, are we ready? I mean, if the government says we are going on to a certain harsh lockdown, আমরা business হল, are they ready? Do you think they can sail the wave? কিটা মনে করেন আপনারা? Second lockdown, our business is not that ready because business has suffered a lot. Business has suffered a lot. Many business, even Asian business are doing well. Think about nightclubs, all other clubs. They are closed since March 23rd. How many months? 7 months. They don't know how long. Many business already closed down. So we are not ready yet, but we need to think positively. How can we need to put a suggestion. Many people say, okay, business is open until 10. What is the problem? You are surviving. We are giving you economic incentive. We are giving you grants. We are giving you VAT deferred and also reduced. We are giving you mortgage holiday. So many incentive. We are giving you loan and also furlough payment. Now even on 31st of October, furlough payment will stop. Again, extended, renewed job support scheme, where only the employee will get 67% of their salary. So government is doing, but only thing, if you ask about alternative, then you have to put forward a suggestion. How can business will run? Otherwise, you are telling, okay, leave business as it is, normal. It's called herd immunity, and people will survive COVID whatever way they can. But this is not the government rules. But I think you can suggest that, look, we are maintaining social distance. Please don't tell us to close the business by 10 p.m. Maybe so talking about social distancing, আপনারা মনে করেন যে আমরা হরিয়ার enough, social distancing, আমরা enough হরিয়ার নি to the spike going up. আমরা যে protectiveness, the caution নিতাম, আমরা স্পেশালি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির, আমরা যে we have one of the high risk factors, especially Bangladeshi community. Amra enough Korean to avoid getting the infection. Amra the business hol ase, the establishment hol ase, whether it's the grocery shop, the restaurant, amra enough Korean to avoid that. Amra business jodi amra koi, amra importance diyan na je yes how serious it is. Asian community te amra temon importance diyan na, karon আমরা যদি ইম্পর্টেন্স দিতাম, আমরা কিছু কিছু জিনিস সরকারেরও ভুল হয়েছে, যে আমরা যে লাস্ট টাউন যে ইট আউট আর হেল্প আউট, এটাতে আমরা হিউজ পরিমাণে এটা ইউজ করছি, মেসিভ। এটা কিন্তু মেইন স্ট্রিমেও কিন্তু আলোচনা যে ইয়েস এটা খেনে দেওয়া হইলো, এটা কিন্তু বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বিভিন্ন কোয়েশ্চেন তারা ছাড়ছে আর কি। আমরা কোভিড-19 লাগিয়ে আমরা খিতা করছি স্পেশাল, আমরা সরকারে যেটা করছি এটা করছি, কিন্তু আমরা নর্মালি অন্য যেগুলি করার কথা, আমার মনে হয়, আমি কইলে সব নাই, আমার যেটা মনে হয় যে আমরা যেটা বড় হয়েছে, আমি কইলাম না কোনো স্পেসিফিক কেউ, আমরা সব মিলিয়ে যেটা হয়েছে গিয়া, আমার চাচার ঘরে বাই যদি বেমার না পড়ে, আমার চাচার ঘরে বাই যদি তালাই ঘরে বাই যদি মারা না যায়, আমরা মনে হচ্ছে এটা হইছে না, এটা একটা ফিলিং আমার কাছে আছে আর কি। এটা আর এশিয়ান কমিউনিটি মারা যাওয়ার এটা অন্য কারণ আছে, এটা বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে। একটা সার্ভেতে বেরিয়েছে যে ইয়েস এশিয়ান কমিউনিটির মানুষ বেশি মারা যান। কালকে এটার আবার অ্যানালাইসিস আইছে যে আমরার মধ্যে 67% বাংলাদেশে হচ্ছে, এশিয়ান না, বাংলাদেশের মধ্যে 67%, যেটা হয়েছে গিয়ে পাইছে যে 3 জেনারেশন 70 আর 40 30 এক লগে থাকেন, যেটার ফলে অন্যান্য যেটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড যারা, তারা অনলি 8% তারা থাকে। হয়েছে শুধুমাত্র
যে হেলথ রিস্ক এটা নাই, হেলথ ছাড়াও আমরা কই থাকি, কোন জায়গায় জব করি, বেশি পুয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড হইলে পরে লাইফস্টাইল সবগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। আপনার কোয়েশ্চেন আছে যে আমরা এটা কতটুকু গুরুত্ব দিছি বা আমরা গুরুত্ব দিছি, আমরা দিলাম, কিন্তু আমার যেটা ব্যক্তিগত অভিমত, আমরা মানে যেটা হইছে মোস্টলি যেটা হয় যে আমরা গুরুত্বটা কম অনুধাবন করা, আমরা ইনফেকশন না হইলে, আমরা কেউ মারা না গেলে, যদিও আমরা বাঙালি কমিউনিটি 100-র উপরে মানুষ মারা গেছেন পরিচিত, এখন যেটা আছে আমার মনে হয় যে বিজনেস ওয়াইজ বিজনেস কেটে লাগে আমরা বাঁচাই রাখবার লাগে কিতা করা লাগবে, হাউ টু মানে আমরা বিজনেস ওয়াইজ সার্ভাইভ করতে পারবো। আমার মনে হয় সরকারের যদি কোনো এক্সট্রা প্ল্যান থাকে, একটাই অপশন আছে, আমরা যদি কই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা মানিয়ে চলবো, আমরা স্ট্রিক্টলি আমরা ফাইন করিও, কিন্তু বিজনেসটারে আমরা ওপেন রাখতে দাও, এইটা যদি কই, আমার এই মুহূর্তে মনে হয় আপনি যে কইছেন যে ইয়েস যে বিজনেস আমরা খোলা রাখি, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর রুল, ট্রেস এন্ড ট্রেক যেটা রুল, কিউআর কোড যেটা বিজনেস লাগাইল, আমরা কিউআর কোড লাগাইমু, আমরা ট্রেস মানে তারে মানুষের ফোর্স করবো, এটা মানে ওই যে অ্যাপসটারে চেক ইন করবার লাগিয়া, অথবা আমরা করবো যে আমরা ইয়ে করে রাখবো, আমরা খুলে দেওয়া হোক, অসুবিধা নাই। আর তোমরা ধরো সরকারের যেটা আছে যে কেউ যদি এটা অপশনাল দেওয়া হোক, আমি কইলাম না ফোর্স করি, অপশনাল, কেউ যদি বন্ধ রাখতে চায় সরকারের স্কিম, they can take these facilities from the government. Let's go Atik Bhai there. Which one Atik Bhai? Amra see, I mean, because why I ask Amra the community, Amra to ek lokeo taki, it's regeneration ek lokeo taki. It's all effect money. Amra business on Amra Bangladeshi, we are one way or another way into business. Ekta generation আমরা একটা business. So সকল তো এটা affected come back to business. কথা বুঝছেন, the lifestyle, the family. কথা বুঝছেন, তো আমরা যদি how do we get it out? Amra যে আপনার ক্লায়েন্ট হল আসেন, if you have 1,000 client, how do you push them? I mean, Tariq Bhai's client হল আসেন, আপনারা যে the face, you are part of the community, আপনারা well known people in the community. আমরা খিলা করতে পারি get that to our message to the community. Yes. বেসিক্যালি আমরা তো ফার্স্ট হইলো তো যে গভর্নমেন্ট কালকে কি অ্যানাউন্স করবে এটা তো আসলে আমাদের হাতে নাই। তারা এটা বলছেন, এটা আমরা অপশন দিতে পারি যে আমরা এবার চাচ্ছি বিজনেসগুলো খোলার জন্য, কিন্তু লেটস ওয়েট টিল টুমোরো কি হয় কালকে কি ওরা কি লকডাউন কোন এরিয়াতে দিচ্ছে। তো আমি এটা বলবো যে আমাদের কিছু জিনিস মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তো বললাম আমরা যখন শপিংয়ে যাই দেখি আসলে উই ডোন্ট মেনটেন, সত্যি কথা বলতেছে উই ডোন্ট মেনটেন দিস 2 মিটার ডিস্টেন্স হ্যাঁ, মসজিদেও কিছু এগুলো হচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন্সটা করি যে আমাদের নিজের জন্য, আমার নিজের জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ, আমরা তো হ্যাঁ আমার আম্মাকে আমি তো দেখতে যেতেই হয় তো আমরা যদি এগুলো একটু অ্যাভয়েড করি যে অ্যাভয়েড করে যে আমরা যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করি, তাহলে আমার মনে হয় একটু ইয়ে হবে বেটার হবে তবে ব্যবসা মনে হয় তার বলতেছেন ব্যবসা, অবশ্য ব্যবসাতে এফেক্ট হবে ব্যবসা, কারণ ডেফিনেটলি কিছু ডিসিশন মেক আমরা করতে পারতেছি তো আমার হাতে না। তো যেটা ওয়ার্ড ছিল যে ইট আউট ইট হেল্প আউট, এই পিরিয়ডটা যদি আপনি দেখেন যে মানডে টু ওয়েডনেসডে যে ধরনের যে ছিল আপনার লাগে এদের আমি বলবো মিছিলের মতো ছিল। আমি কিছু রেস্টুরেন্ট পাস করছি, আই নেভার সো আমি ব্যবসা ছিল না ওইখানে, বাহির পর্যন্ত কিউ তো ওই জন্য যদি গভর্নমেন্ট যদি কিছু না করে একদম ফিউচারে তাহলে আমার মনে হয় একটু কম হবে ব্যবসাতে। But এটা করিয়া তো কোনো আতিক ভাই লাভ হইছে না। I mean আপনারা খিদা বুঝুন, এটা করিয়া তো maybe there's no scientific evidence as yet, but এটা করিয়া তো have the spread of the virus spiked up because of the eat out to help out the crowds of people. In my town, আমার যে টাউন বুঝছেন pabo, I'm not going to name the pub, but pabo they do food, humongous pub. And Manshukeshan snaky all the way around the building, where the police, our local government, the council had to intervene at 9 o'clock in the evening. Because the queuing system or Mazio, there is no social distance, there are enough people who were inside, so they had to say stop, we're not letting anybody in. বাট এটা না থাকলেও এটা সবাই মনে করেন যে সেলফ মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করা হয়েছে না, টু মেনি পিপল ওয়ার দেয়ার, সো এটা এফেক্ট করছে, এটা অনেকেই মনে করেন এবং অনেকেই মানে অলরেডি সরকারের দোষারোপ করা যে ইয়েস এটার কারণে হয়তো কিছুটা স্প্রেড হয়েছে, যদিও আগে প্রিডিক্ট করা হয়েছে সেকেন্ড ওয়েভ আইব। এখন দুইটা যেটা আমার যেটা বক্তব্য হইল গিয়া বিজনেস ইকোনমি যদি হয়, আমরা
কিছু হ্যাম্পার হইব দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অর ফুলি ফাংশনাল বিজনেস ইউ ক্যানট রান ফুলি ফাংশনাল বিজনেস রাখতে পারত না এখন যদি কোন যে ঠিক আছে আমরা এখন 10টায় হলে গিয়া অন দি ডট 10 o'clock আমরা ক্লোজ করে লাইতে হয় 9:30 মধ্যে সব কিছু হয় এটারাও আমরা করতে পারি যে নর্মাল টাইম রাখো হ্যাঁ এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের যে রুলস সেই রুলসটা মেনটেন করবো অথবা এটা অপশনাল করা যেতে পারে এটা কিন্তু বিজনেস কমপ্লিটলি রান করিয়া এটা চালানো খুবই টাফ কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে যদি চেঞ্জ করতেই হয় এগুলি লোকাল কোনো এমপি টেমপি দিয়া করতে হইব যারা পার্লামেন্টও রেজ করতে পারবো কিন্তু নর্মালি সাইন্টিফিক সরকারের যে সাইন্টিফিক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে অ্যাডভাইজারি কমিটি ফুলি ওইগুলো লকডাউনের পক্ষে লন্ডন মেয়র লকডাউনের পক্ষে পুরোপুরি তারা লন্ডন মেয়রের কোনো ক্ষমতা নাই অল দি মেয়র্স অ্যামং দি মেম্বার লন্ডন মেয়র শুধুমাত্র যে মেইন অ্যাডভাইজারি কমিটি কোবরা মিটিং ওটা যেতে পারেন বা ডিসিশন হয় কিন্তু কোনো ধরনের নিজস্ব ক্ষমতা নাই লোকাল মেয়রদেরও লকডাউন করার কোনো ক্ষমতা নাই আর নাহলে অনেক জায়গায় লোকাল লকডাউন মেয়ররা দিয়ে দিল না ইয়ে করিয়া প্লাস একটা জিনিস আছে যে স্মল বিজনেস ক্লাব ইয়ে করবো অনেকে যারা কাম বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ দিলেও কিছু কিছু মানুষ অনেক মানুষের চাকরি গেছে এবং অনেক মানুষ কিন্তু এই বেনিফিটে আছে যে মানুষ কাজ করে অভ্যস্ত এই বেনিফিটে কয় টাকা পাইব কত কত London mayor is in agreement of a national lockdown where after Manchester mayor is what the facility to the central government amra public the business re khita dira it is not enough for him to agree on a lockdown over there so my question is for example Sadiq Khan agreeing to a lockdown in London is circuit breaker lockdown 2-3 weeks completely so 2-3 weeks for Israel jebabe dise ki Israel 2-3 weeks for a small ব্যবসার দায় it's a long time কথা বুঝছেন নি যারা 2-3 হপ্তাহ যদি রেন্ট পকেট থেকে বড়িয়া দিতে হয় আর স্টাফরে বড়িয়া দিতে হয় বুঝছেন নি সার্ভাইভ করবো কিলা আদিক ভাই ডেফিনেটলি তারা পয়সা টাকা পাবে কোথায় সে একই বুঝলেন যা গ্রান্ট নেওয়া যা যেগুলো ফ্যাসিলিটি ছিল সব কিন্তু ড্রেইনড আউট এখন কিন্তু ওই যে হ্যাঁ বলেন না কিকস্টার হয়তো আপনি বলবেন না নতুন একটা দিছে সরকারে যে যদি লোকাল রেস্ট্রিকশনের কারণে বিজনেস বন্ধ থাকে তাহলে সরকারে এমনিতে এটা মিনিমাম জাস্ট ইনফরমেশন লাগে আর কি যারা 20,000 পাউন্ডের মতো এর বেশি হইব তারা ইয়ে পাইব 3,000 পাউন্ড পাইব 1,300 or 1,500 and so on rateable value হিসাবে আর কি মোর সেকেন্ডটা মনে হয় 19,000 এর উপরে আমি তো লাস্ট এপিসোডে বলছিলাম কি ওটাই তাই 3,000 পাউন্ডের মতো হইব আর কি আর তো তারা হইছে যে মিনিমাম কোনো স্টাফ যদি না হয় তাহলে স্টাফের বেতনের একটা অংশ দিব তো স্টাফের যে স্টাফের বেতনের অংশটা তারা যদি হাম করে না ইজ দ্যাট অ্যাভেলেবল টু দেম So since staff harm করে না if they're not working the hours that they are said to work so ব্যবসা বন্ধ থাকলে the staff go back to on a furlough or এটা এক্সটেন্ড টাইপ অফ ফার্লো আর কি টাইপ অফ ফার্লো কিন্তু আছে 7 দিন এক্স্যাক্টলি আমি লটা নিয়ে নাই মিনিমাম 7 দিনের মতো বন্ধ থাকা লাগবে আর নাহলে এটাও এন্টাইটেলমেন্ট তারা থাকতো না আর কি সো এটা কি লোক মানে কাউন্সিল অথরিটি আইব নি না আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেচাম থ্রু টু লাইক দ্য ফার্লো সরকার যদি বন্ধ করে তাহলে এই পেমেন্টটা দিব আর কি সেন্ট্রাল থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে দিব সরকার যদি ফোর্স করে এটা নভেম্বরের 1 তারিখ থেকে আর কি সুতরাং কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে 3,000 পাউন্ড তো কিছু না বড় 20,000 লাগিয়ে মেইনটেইন লাগে 3,000 পাউন্ড যার তো মাসে 20,000 ওইটা বলছিলাম যে গত সপ্তাহে আমি স্ক্যানিং দেখলাম যে পাবের যে যিনি আর কি ওনার বলছে 3,000 পাউন্ড আমার কি হবে ওয়ান ডে অপারেশন কস্ট তো 3,000 নট ইনাফ বাট আমার দেখ 2 সপ্তাহের ভিতরে আরো অনেক কিছু জিনিস আসবে আর কি চেঞ্জেস আসবে অনেক কিছু লকডাউন একটা মানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সরকারও মানে খুব একটা ইয়ে করতেছে না ইনডিসিশনে ভুগতেছে আর কিন্তু সায়েন্টিস্ট যারা রয়েছে তারা বলতেছে যে ডেফিনেটলি আমরা একটা মানে পক্ষে কারণ তারা বলতেছে এন্ড অফ দিস মান্থ দিনে 50,000 লোক আক্রান্ত হবে The scientists also say it is already too late for another lockdown. I mean, it should have happened 4 weeks, 5 weeks ago. Already it should have happened. কিন্তু মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানতেছেন না তো প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন এইভাবে ইয়ে করতে আর কি যাবে না দেয়া যায় আর কি সেজন্য প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী চাইলে আগেই হয়ে যেত আর কি Another question I would like to ask you both. In a high-rise office where for example on a building of 3-sharing office and ছোট ছোট যে অফিস লইয়া যারা বইছেন এরা তো কোনো গ্রান্ট পাইছে না
এরা what are they facing? Are they someone because এটা একটা আছে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট আছে লোকাল কাউন্সিলরে দিছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টে তারা প্রায় 67 মিলিয়নের মতো দেওয়া হয়েছে না 67 না 115 মিলিয়ন এক্স্যাক্টলি মনে নাই অ্যামাউন্টটা তারা সরকারের কাছে মানে লোকাল কাউন্সিলের কাছে অ্যাপ্লাই করলে তারা ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট তারা দিতে পারে 5,000 10,000 দিতে পারে কিন্তু এটা লোকাল কাউন্সিলে অ্যাপ্লাই করতে হইব আর কি সুতরাং এটার লাগিও আছে সুতরাং লেফট আউট এক্স্যাক্টলি লেফট আউট সবাই হইছে না তারিক ভাই পিওরলি যারা আপনি তো কইরা ডিসক্রিশনারি ইটস নট তো সখন আমার বিল্ডিং ও একজনের নিচন লিজ আর আরো তিনজন আসেন এস সাব লিজ তো হেরা তো এটা লাগি অ্যাপ্লাই করা লাগবে আর কি আপনি যেটা কইছেন ডিসক্রিপশনারি অটোমেটিক পাইতো না কিন্তু যারা আছে নরমাল যেটা হলো যারা ট্যাক্স মানে বিজনেস রেট যারা দিচ্ছে তারাই এন্টাইটেলমেন্ট কিন্তু এর বাইরে যারা আছে এটা তারাও কিন্তু সরকার কিন্তু তারা ইগনোর করেন না কইছে আমরা তো জানলাম না কোনো সিস্টেমের মধ্যে পালাইছি না বাট স্টিল ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু দি লোকাল কাউন্সিল ফর ডিসক্রিপশনারি এবং তোমরা পাইবাই এটা কইছে এবং অনেকে পাইছে ওইটা আমাদের বড় ত্যাগ স্পেশালি রয়্যাল গ্রিনিচে আমাদের ফান্ডগুলোই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু অনেক আমাদের ক্লায়েন্ট লেভেল কাস্টমার তারা টেনেন্টগুলো পেয়েছে 5,000 পাউন্ড আর কি মানে এটাকে মেইন কনসেপ্ট যে আপনি লাস্ট ইয়ার ওই টাইমে বিজনেসে ছিলেন কিনা ওটার আপনার স্যালারি দিতে হয় স্টেটমেন্ট আমার লাস্ট ইয়ার এই পিরিয়ডটা কত মার্চে কত ছিল স্যালারি ওটা তো ওটা দেখে তারা এই বছর কম্পেয়ার করে তারা দিচ্ছে অনেককে আর কি অনেকটা পেয়েছে অনেকটা আবার পায় না স্পেশালি আমাদের বড়তে ফান্ড ইজ রান আউট যেটা লাস্টে আমি এটা কিন্তু লোকাল কাউন্সিল থেকে আসতেছিল Tariq Bhai is a lawyer, okay? Tariq Bhai, for example, in this crisis, I'm not example there kind of scenario, let's go to the worst case scenario. At a restaurant, a lease needs he can't carry on because of the pandemic, the business hasn't been bad, another lockdown. Thara lease all kita hoy. You know, what could happen? You know, what's the complication? Complication like a lease নেয়ার পরে সরকারে দিছে এই সেকেন্ড লকডাউন না ফার্স্ট লকডাউনে 23 মার্চ থেকে 30 জুনের পর্যন্ত যদি কেউ ভাড়া না দিতে পারে লিজের না দিতে পারে তাহলে তারে রিমুভ করা যাইতো না এবং লিগ্যাল প্রোটেকশন তো আছেই সুতরাং এটা একটা প্রোটেকশন আছে এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের তো ইনসেন্টিভ তো সরকারে আপনারা দেয় মনে করেন 25,000 পাউন্ড গ্রান্ট দিছে তারপরে বাউন্স ব্যাক লোন কিন্তু মানে উইদাউট কাগজ কোনো কিছু ছাড়াই মিনিমাম 50,000 তো মানে মাত্র 5-7টা কোয়েশ্চেন দিয়া 50,000 পাউন্ড পর্যন্ত মানুষ নিতে পারে এর উপরে তো বিভিন্ন ধরনের একদম 80% লোন মানে সরকারে 80% সরকারে ব্যাকিং দিয়া মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত নিতে পারে সুতরাং ইনসেন্টিভ ইজ দেয়ার ইনসেন্টিভ তো অলরেডি দিছে আপনারা রিমুভ করাইতে পারেন না আপনি সরকারি গ্রান্ট পাইরা তারপরে বাউন্স ব্যাক লোন পাইরা স্টাফর বেতন পাইরা স্টাফর 80% পর্যন্ত ইয়ে করতে পাইরা সুতরাং so many incentives it out to help out Faisoid it out to help out কিন্তু যদিও আমাদের মানে কোভিড সিচুয়েশন লাগি খারাপ হইছে কিন্তু it has helped it is help a lot for many মানে রেস্টুরেন্টর বা অন্যান্য যারা মানে রেস্টুরেন্টর মেইনলি আর কি লাভ হইছে সুতরাং আপনি কইতে পারতেন না যে সরকারে আপনারা হেল্প করছে না সুতরাং এবং হিউ এন্ড ক্রাই করিয়া আমরা তেমন লাভ হইতো না এখন আমরা দেখলাম এটা কিতা হইছে আর কি সুতরাং কোনো ধরনের সাজেশন থাকলে এটা সব মিলিয়ে আইতে হইব এবং পজিটিভ আইতে হবে প্লাস এটা আমরা কইলে হইতো না যেমন বিজনেস ওই যে সামনে একটা আইতেছে ব্রেক্সিট এটা অনেক বিজনেস মানে এফেক্ট হইব আর কি নো ডিল ব্রেক্সিট ওর অনেক বিজনেস এফেক্ট হইব সুতরাং তারাও ব্রেক্সিটও অনেক ধরনের ডিল হইবার লাগে আজকে দেখলাম যে প্রায় 71 বিজনেস অর্গানাইজেশন বড় বড় অর্গানাইজেশন সরকাররা কইছে অ্যাটলিস্ট কিছুটা করো আর নাইলে উইল বি নো এয়ার সো আমার মনে হয় কিছু করতে হইলে বিজনেস প্লাস লোকাল এমপিরে ইনভলভ করতে হবে কারণ আমরা যদি সারাদিন চিল্লাই কিছুই তো না এমপি এদিন পার্লামেন্টও হইলে এটা মেইন স্ট্রিম মিডিয়া ধরবো এবং কেউ পছন্দ হইলে তারপরে ইয়ে করবো এছাড়া তো আরও আছে আপনার যদি মনে করেন আমরা এখনও চাই আপনি যদি চান যে একটা প্রপার প্রপোজাল দিয়া একটা পিটিশন যদি স্টার্ট করুন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া ধরবো যে এই এবং কয়েকজনে কিন্তু মানে কয়েকটা মামলাও হয়েছে এই যে লকডাউনের বিরুদ্ধে ইয়ে করার বিরুদ্ধে মামলা 2-1টা থ্রো আউট হয়ে গেছে গিয়া আরেকটা যার তারপরে আরেকটা মামলা বিজনেসের লাগে হয় একটা হলো গিয়ে আপনার ইন্স্যুরেন্স ক্লেমের লাগে হাইকোর্ট একটা মামলা এটা কিন্তু বিজনেসের পক্ষে দিছে যে আমরা কোভিড থাকলে যে এটার এফেক্ট হইব কিনা দিতে পাইব কিনা পে আউট দিতে হইব কিনা বিজনেস বন্ধ আছিল হাইকোর্টে একটা মামলা দিছে এটা আপিল করছে আবার মানে মোট 21টা ওয়ার্ডিং মানে এই যে এই সিচুয়েশনটা কোভিড সিচুয়েশনটা কিটা আসলে ইনএভিটেবল কিনা অ্যাক্ট অফ গড কিনা এক্স্যাক্টলি ওয়ার্ডিং আমার এই মুহূর্তে মনে হন না এটা দিয়ে যে কোর্টে কইছে ইয়েস তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়া এই যে মানুষ যাইতে পারছে না মানে দোকান বন্ধ এইসব ব্যাপারে একটা পক্ষে দিচ্ছে একটা মামলা হয়েছে হাইকোর্ট পক্ষে দিচ্ছে আরেকটা মামলা 8টা ইন্স্যুরারের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা অলরেডি চলছে আর কি সুতরাং
এটাও মানে আমি যেটা কইলাম যে হয়তো হোপ করা যেতে পারে যে তারা পাইব, এবং এইসব ক্ষেত্রে সবাই মিলিয়া যদি আরেকটা লিটিগেশন জয়েন্ট লিটিগেশন করে 8-10টা বিজনেস মিলিয়া যদি পয়সা খরচ করিয়া পয়সা না মিনিমাম যদি করে ওটাকে ক্রাউড ফান্ডিং করিয়া করে তারাও যদি করতে পারে স্টিল দেয়ার ইজ পসিবিলিটি পয়সা পাইতে পারবে না। যেমন বাংলাদেশ Gentlemen, we've got a caller online. We'll come back to you. Caller, very good evening. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Good evening. গুড ইভিনিং। ভাই খৌকা আপনার প্রশ্নটা খৌকা। জি, আমার প্রশ্ন রইল ব্যারিস্টার তারেক সাহেব করতেছে যে বিজনেসের লাগি তো এখন ওয়ার্ক পারমিট খোলা ওর ওয়ার্ক পারমিটও বাংলাদেশ থেকে আইতে হইলে কিতা কিতা লাগবো, আর তারা দেশও কিতা ইয়ে করতে হইবা, কোন কোন ক্যাটাগরিতে আইবা, আর বেতন কত, একটা বুঝাই এখন যদি ব্যারিস্টার সাহেব আমরা উপকৃত হইব। Oh, sure. We'll try to answer that. Thank you very much for your lovely call. I've quite simplify it. Thank you. এটা ওয়ার্ক পারমিট অনেকের কাছে মনে হয় যে খুব বেশি ইজি হয়েছে, খুব বেশি ইজি হয়েছে, আর অনেকের কাছে মনে হয় যে ওয়ার্ক পারমিট খুলছে, ওয়ার্ক পারমিট শুরু হওয়ার পর থেকে কোনোদিন বন্ধ হয়েছে না, 1 সেকেন্ডের লাগেও বন্ধ হয়েছে না। ক্রাইটেরিয়া একটু ইজি করছে, বেতন হচ্ছে শুল্ডা আগে 30,000 আসছিল, 25,000 করছে, আর আরেকটা করছে 20,000-এর মধ্যে, এটা 20,000টাও এটা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া। সুতরাং যেও আনতে চায় ফার্স্ট থিং হইল গিয়ে লাইসেন্স করতে হইবে, স্পন্সরশিপ লাইসেন্স করতে হইবে। এনিওয়ান মানে আগর যে আমল যে আগর যে আসিল যে কোনো রেস্টুরেন্ট কোনো বিজনেস করতে হবে, বাট নাও এখন কইল কি যে হ্যাজ টু হ্যাভ এ স্পন্সরশিপ লাইসেন্স। লাইসেন্স এটা আগেও আসিল তান্ডে কইরাম যে লাইসেন্স করা লাগবো। ইন এ সেন্স বেতন কমছে, এছাড়া তেমন কোনো ইজি হয়েছে না। 70টার মতো পজিশন করছে, এটা রেস্টুরেন্টের নয়, মনোরোগা ডাক্তার, তারপরে নার্সেস বা এগুলি ইজি করছে। যেটা শোনা যায় ওয়ার্ক পারমিট ইজি করছে, ইয়েস। আমরা লাগে ইজি করছে নি, নো। কিতা ইজি করছে, ডাক্তার মেডিকেল প্রফেশনালস তারা 3 সপ্তাহের মধ্যে ডিসিশন দিলে ফিজ কম, তারপরে মনে হোক যেটা আগে আসেন না শর্টেজ অকুপেশন বিজনেস রেট মানে এই লোকাল লেবার মার্কেট টেস্ট করা লাগতো না, এইগুলি ইজি করছে। কিন্তু যে বেতন আপনি এখন ব্যবসা করতে পারেন, আপনি আনবা কিলা সেম জিনিস 25,000 পাউন্ড দেওয়া যেই সেই ব্যাপার নাই। খালি বেশি না তো, এখানে তো আরো 4.5 ইংলিশও লাগবে। আগে আসলে ওয়ার্ক পারমিটে অনেক সময় শর্টলিস্ট যেটা আছে লাগে ছিল না, এখন কিন্তু 4.5 ইংলিশ। আইন যেটা কইছো আমি শর্টকাট করে লাই। 1 নম্বরে আপনি কেউ থাকতে হইলে যে বিজনেস থেকে আনবার লাইসেন্স করতে হইবে, লাইসেন্স 3, 4, 5 এমনকি 6 মাস পর্যন্ত লাগি যায় তারা যদি ভিজিট করে আর কি, আর বাক্কা সময় লাগে। সুতরাং বিজনেস থাকতে হইব এবং আপনার লাইসেন্স করবে। লাইসেন্স ওইলে পরে তখন আপনার এখন যেটা করছে, আপনি যদি রেস্টুরেন্ট লিমিটেডে কোনো কিছু থাকুন, যেহেতু লেবার মার্কেট টেস্ট নাই, অ্যাপ্লাই করবা আপনাদের এমপ্লয়ার চয়েস করিয়া আপনারা নেয়, তাইলে আপনি আইতে পারবা, ইংলিশ লাগবো আপনি। মানে অনেকের ধারণা ছিল যে শেফ আনার জন্য, যেটা কি রিসেন্টলি যে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি বডি যেটা গত সপ্তাহে যে করলো, যে শেফটা ক্রস আউট করে ফেলছে। আচ্ছা, শেফটা ক্রস আউট করে ফেলছে, কারণ এখানকার যে পরিস্থিতি যাচ্ছে এখন নাকি অলরেডি অনেক শেফগুলো এমপ্লয়মেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তো তাদেরকে জব দিতে হবে, which is no doubt. সেই জন্য আসলে আমরা অনেকের কিন্তু ধারণা ছিল যে আমরা তো জানুয়ারিতে এই ওয়ার্ক পারমিটে শেফ আনা যাবে 25,000 কত পাউন্ড, কিন্তু ওটা ওয়াইপ হয়ে গেছে। না, আনতে পারবেন, কিন্তু বিষয় হচ্ছে গিয়ে ওই কিন্তু ক্রাইটেরিয়া হয়তো চেঞ্জ করতে, সে আনতে পারবেন, নিষেধ তো নাই, যে কোনো যেগুলি পোস্ট আছে এগুলো আনতে পারবেন। টিয়ার 2 টিয়ার লেভেলের শেফটা ক্রস আউট করছে, দেখো তো আমার মনে হয় না মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি বডি থেকে কি আমি একটু চেক করে ফেলবো গত সপ্তাহে আমার মনে হয় না এটা এখন ইম্পর্টেন্ট হয় না। Going back to our caller's answer is, first of all, you have to have a sponsorship license, and then you can go forward. And if you do need Tariq Bhai assistance, do get in contact with him and his firm. No, আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে কোনো লোকের কাছে যেতে হবে। So that's that. Going back to again, it's all part of the business. Work permit আনা যায়নি. We are so many people are getting unemployed here. বুঝছেন তারিক ভাই, আতিক ভাই, correct me. তখন আমরা এই দেশও বলে আমরা বাংলাদেশি হোক নন বাংলাদেশি হোক, there's a lot of unemployment gonna happen here and it's happening here. তখন কইল কি আমরা we need to employ, আমরা যারা employer আছি and encourage to get them employed, বুঝছেন তখন রিয়েলি ইয়েস আমরা যদি শর্টেজ থাকতো তো উই ক্যান গেট ডেফিনেটলি আমরা এগ্রি যে শর্টেজ থাকলে তো ডেফিনেটলি আমরা ওয়ার্ক পারমিটে আনতে পারি। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা বললাম, আমি বলতেছিলাম সিটিতে দেখেন গিয়ে, সিটিতে হসপিটালিটির অবস্থা গিয়ে দেখেন, আপনার সিটি ইজ লাইক এ ডেড নাও।
বুঝলেন, এখন যে রেস্টুরেন্টগুলো যেগুলো এগুলো বন্ধ, যেগুলো 10 টাকার নিয়ে অনেক, তো এগুলো অনেক এফেক্ট হচ্ছে আর কি আপনার। তো আমরা এটা বলবো যে স্পেশালি আমি তো আগের এপিসোডে বলছি যে দেখেন নেক্সট উইক কি নিউজ আসতেছে, মোর দেন 1 মিলিয়ন পিপল উইল বি আনএমপ্লয়মেন্ট। চিন্তা করেন কি যে খালি কইরা বুঝছেন আতিক ভাই, 1 মিলিয়ন তারিখ ভাই আগামী সপ্তাহে খালি রেস্টুরেন্ট না, আপনার ট্যাক্সি ড্রাইভার্স, দ্য মিনি ক্যাব ড্রাইভার্স, সকলত ওয়ান ওয়ে অর অ্যানাদার ওয়ে কানেক্টেড। এখন যদি আপনার নাইট লাইফও বন্ধ থাকে, বুঝছেন নি, আপনার ট্যাক্সি যে ট্রান্সপোর্টিং এটা অন না, ট্যাক্সি ট্রান্সপোর্টিং অন না, the restaurants সকল ফুল অন না। So it's all a domino effect in business in terms of this money is going to there and that money is going to there. তখন really আমরা we need to আরেকটা জিনিস কিন্তু দেখলাম যে যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন হয়েছে, এটা নট বিজনেস প্রবলেম বাট স্টিল দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, বিকজ তারা দেখে যে আগে 10 ট্রানজ্যাকশন 6টা ট্রানজ্যাকশন হইতো ক্যাশ, এখন 10 ট্রানজ্যাকশন 2টা হয়ে গেছে, মানে মানুষে ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন করে না। সরকারে মনে করেন যে ক্যাশ নিয়ে এখন মানে বিলুপ্ত হয়ে যায়, অবলিষ্ট হয়ে যায় যে ক্যাশ অবস্থা। এই জন্য এখন করছে যে মানে সরকারে প্ল্যান করছে যে এখন যে কোনো সুপার মার্কেট থেকে আপনি না কিনলেও ক্যাশব্যাক আনতে পারবা। This is first of all ওটা তো discourage them to use the cash the public because it, you know, এখন তো spreads off মোবাইল এবং because the money থাকে জি the currency the cash currency is not being circulated, the money the government inside any shops, any supermarket to be able to pay out the cash. না কিনা লাগতো না, you don't need to মানে just cash machine লাগান গিয়া আপনি কার্ড দিয়া you can take money. Cashback. So really, আমরা are we going forward? Are we coming backward? এটা হইলো কি another আরেকটা তো জানি না আপনারা ইনফরমেশন হইছে কিনা, ক্রেডিট কার্ডে কিন্তু আগে যেটা হইতো গিয়া আপনার এই যে আপ টু 30 পাউন্ড, এখন কিন্তু 45 পাউন্ড কিনা যায় আর কি। আগে ক্রেডিট কার্ড দিয়া উইদাউট মানে পিন নাম্বার দিয়া খালি contactless 45 পাউন্ড মনে হচ্ছে, 45 পাউন্ড এখন 45 পাউন্ড আর কি। মানে সব কোম্পানি সব জায়গায় মানে সব ট্রাই করতেছে, because the pandemic has put আমরা সকলরে whether small business, big business, corporate business, সকলো আমরা একটা ডিফিকাল্টনেস। সো if আমরা যদি সকলে আগের লগে যদি আমরা কাম করি না, if we don't work together, we will have hardship of sailing the wave, বুঝছেন নি। আপনি যদি আপনার ইনফরমেশন পাস করেন না, আপনি if you're doing that। এখন আরেকটা জিনিস বিজনেসের কথা কইরা, যেহেতু মানে আমরা ইনডিসক্রিমিনেট সব তো আলোচনা করলাম, যেটা হয়েছে গিয়া আমরা সেকেন্ড লকডাউন ও বিজনেস, এখন যেটা সবের 2-3টা বিজনেসের টেকনিক জানা লাগবো, আপনি একটা অন্য ইনোভেটিভ আইডিয়া করা লাগবো, আপনার এই অবস্থার মাধ্যমে কিলা বিজনেস করা যায়। ইয়েস আমরা করতাম, আমরা বিজনেস ওপেন রাখতাম, রেস্টুরেন্ট ওপেন ছাড়া তো হইতো না, তারপরেও সকলের যেটা করা উচিত আর কি সেকেন্ড বিজনেস, এরপরে ওই টেকনোলজির ইউজ করিয়া বিজনেস, এই ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া আমরা করতে হইব টু সার্ভাইভ। আদারওয়াইজ আমরা এখন মতো জানি না, আমি আজকে দেখলাম হোপ করা যে ভ্যাকসিন উইল বি অ্যাভেলেবল আর্লি নেক্সট ইয়ার, সুতরাং তারপরেও শিওর না কবে হইব না হইব। আমরা তো অলরেডি সব ধরনের প্রস্তুতি নিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কইছে না ও তারিখ বাড়ি যাবে গিয়া, ও তারিখ করে লিম। এর লাগে যেটা হইলো গিয়া আমরা শুধুমাত্র এটা তো সার্ভাইভ করবো, মানে করতে হইব, প্লাস সকলেরই অল্টারনেটিভ টেকনোলজির যেটা কীভাবে ইউজ করা যায়, টেকনোলজির ইউজ করিয়া বিজনেস যাতে যখন খুলবো বা এই মুহূর্তে কীভাবে এক্সপ্যান্ড করা যায় বা অন্য কিছু করা যায় কিনা, বা একজনে অন্য কিছু চিন্তা করা যায় না, ইনোভেটিভ কিছু করা যায় কিনা, এই ধরনের একটা করা থাকা সকলের জরুরি, কারণ আমরা তো সার্ভাইভ করা লাগবো। সুতরাং এই বিষয়টাও জরুরি, মানে আমরা দরকার আর কি করা। আপনারা ইন টার্মস অফ আপনারা দুজনের যে প্রফেশন আছে, এটা তো লট অফ টাইম আপনি মাল্টিমিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া অনলাইন করা যাইতে পারে। আমরা যারা রেস্টুরেন্টের আছেন, যারা grocery asoin, there are fish market asoin, how do they মানে কিদা করে বুঝছেন? আমরা যেটা আরেকবার বলতেছেন, আমি আগে বলছিলাম যে আপনাকে ডিফারেন্ট কিছু আনতে হবে এখন, থিঙ্ক অফ ইট যে টেকনোলজি নিয়ে, যেটা আমি আগে বলছিলাম আপনি নতুন অনলাইন বিজনেস, আজকে দেখেন আমাজনের অবস্থা দেখেন, অনলাইন যারা বিজনেস করতেছে এরা কিন্তু বুমিং করতেছে। তো আমাদেরকে কমিউনিটি, আমরা যারা ব্যবসাতে আছি, আমরা চিন্তা করতে হবে যে আমরা চলতে গিয়ে আমরা কীভাবে ডাইভার্ট করা যায় বিজনেসকে, ওয়েব বেস বিজনেস করা, ডেলিভারি অনলাইন করা। তখন আপনাদের ওয়েব বেস করবেন, এখানে তো ডেলিভারিতে তখন কিন্তু আপনাদের ট্রান্সপোর্ট লাগবে। সো ইউ ক্যান এঙ্গেজ অন ডিফারেন্ট টাইপ, আপনার আইডিয়া ক্রিয়েট করতে হবে, অনলাইন বিজনেসে যেতে হবে। ওয়ার্ল্ড দেখেন এখন মোবাইলগুলো সবগুলো দেখেন, আমি অনেক মোবাইল সবগুলো দেখছি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি কালকেও পাস করতেছিলাম একটা টাউন, সারপ্রাইজ O2 বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার অনলাইনে কিন্তু বিজনেস O2 বিজনেস বুমিং হচ্ছে। তো আমাদের ওই রকম নতুন নতুন বিজনেস আইডিয়া ক্রিয়েট করে
যেহেতু আমাদের কমিউনিটিতে অনেক বিলিয়ন ছাত্রছাত্রী বাইর হইতেছে, ফ্যামিলিগুলো থেকে ছেলেরা মেয়েরা বাইর হইতেছে, তাদের অনেক ভালো ভালো আইডিয়া আছে। আমরা তো পুরোনো জেনারেশনে, তারা যদি আইডিয়াগুলো ক্রিয়েট করে, ফাইন্যান্স বলেন, ইন্স্যুরেন্স বলেন, অনলাইন বলেন, ডেলিভারি বলেন, এবার আমি যে বললাম যে কাপড়ের দোকান, আপনার শপে এখন ওয়েট করে লাভ নাই আপনার। এখন আপনি এটা অনলাইনে কীভাবে প্রমোট করে এটা বিক্রি করতে পারেন, আপনি শপে আসলে যে বিক্রি করেন অনলাইনে যদি আপনার ডাবল হয়ে যেতে পারে। সো ওই জন্য আইডিয়া ক্রিয়েট করে আমরা বিজনেস করতে হবে, আমরা স্মার্ট ওয়ে এখন ডিজিটাল ওয়ে বিজনেসের চিন্তা ভাবনা করতে হবে একেবারে। Tariq Bhai, Bank of England and the advisors, which are the negative interest rate, balancing the interest. At the moment, we are 0.5%. Yes. So the idea of money is the Bank of England, the discussion that this week is happening, which are either having it at 0 or having it minus a point. এটা কেমন আমরা বিজনেস সকলের এনিথিং কেমন না কমিউনিটি, আমরা স্পেশালি আমরা কমিউনিটি সকলের কেমন এফেক্ট হইব আর কেমন পজিটিভ এক্স্যাক্টলি আমি কইতে পারতাম না, কিন্তু যেটা হয়েছে কি এটা ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র এটার উপরে, তো খালি শুধুমাত্র আমরা বিজনেস না, এখন হাউজিং আছে, all to do with the economy, all to do with the currency, all to do with the money. আরেকটা জিনিস সরকার এখানে করতে স্যার, যে 95% মানে মর্গেজের লাগে ফার্স্ট টাইম বায়ার হলে পয়সার লোন দিব, এটা মানে সরকারের চিন্তা ভাবনা করেন। প্লাস আবার অন্য একটা নিউজ আইছে যে 40%-এর নিচে যদি না হয় বাড়ি কিনতে পারতো না, এই ধরনের হয়। সুতরাং ডিপেন্ড করে কোন এক্স্যাক্টলি কোন লেন্ডার বা কে ইয়ে করে। প্লাস যে ইভেন আপনাদের ওয়াইফ টপ করছে যে আপনি স্টাম্প ডিউটিটা 500,000 পাউন্ড যে বাড়ি কিনলে স্টাম্প ডিউটি, বাট এগেইন আপনার তো জব থাকতে হবে, তাই না? গরিবের ইনকাম কি করবেন? আপনার জব নাই, আপনি বাড়ি কিভাবে কিনবেন? আপনার জব নাই, আপনি 40% কিভাবে ডিপোজিট দিবেন? আবার আপনি 5% দিয়েও যদি কিনতে, তাও তো আপনার এখানে মানুষ তো হচ্ছে জবটা তার ইম্পর্টেন্ট, বা তার ব্যবসাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর এছাড়া আপনার সবকিছু ক্লাবস, কিন্তু এই জন্য গভর্নমেন্ট অনেক তারা ট্রাই করতেছে, দে আর ডুইং দেয়ার বেস্ট। আমাদের ব্যবসা হিসাবে আমি আসলে অ্যাপ্রিশিয়েট গভর্নমেন্টদের, তারা অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে। আমি আশা করি আরো কিছু নিবে তারা, নতুন নতুন কিছু জিনিস আসবে আমাদের কাছে। একই যেহেতু গভর্নমেন্ট ডিসিশন, ও গভর্নমেন্টও তো বললাম না, গভর্নমেন্টও তো অনেক মিক্স এন্ড ম্যাচ আছে, বড় আসলে ফুল ক্লিয়ার পিকচারটা না আসলে। ফার্স্ট টাইম হইছে তো হিস্ট্রির মধ্যে, ফার্স্ট টাইম বলা যায় 100 বছর 1918 সালে হইছিল, 1918 এন্ড দেন মানে 2020, সুতরাং 100 বছর পরে হইছে, এটা কারো এক্সপেরিয়েন্স নাই। Absolutely, I think know what will even happen, even nobody can even predict. Absolutely, nobody can predict. Look, gentlemen, we've come to the end of the program. I do really appreciate Atiq Bhai for coming in. Thank you very much. Tariq Bhai, wonderful to have you here. Thank you very much for being here safely. At home viewers, we've come to the end of the program. I hope you've enjoyed our topic tonight, and if you do have any ideas, any recommendation, any comment, please do give us send us an email or give us a call. Until next time, Sunday 10 p.m. right here. Look after yourself and each other.